इस समय दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। क्योंकि गुरुद्वारा निज़ाम है, धार्मिक मामला तो इस विच सिर्फ धार्मिक पार्टियां ही चोणां लड़नगियां। लेकिन पिछले लंबे समय तो सियासी पार्टियां जिहड़ियां ने इहदा लाहा लै रहीआं सी, गुरु घर दा लगातार घाण हो रहा सी, तो इस सब नूं देखदे होए हुण दिल्ली सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेडिआ, इस अमेंडमेंट नूं अगे लिआया मौके ते हुण जिन्नियां भी पार्टियां ने, चाहे श्रोमणी अकाली दल बादल दल है, चाहे श्रोमणी अकाली दल दिल्ली परमजीत सरना का दल है, चाहे जागो पार्टी मनजीत सिंह जीके ने हुण 2 वार प्रधान रहे ने बादल धड़े तो भी, उन्हां नाल साडी गलबात हुई है फोन के उत्ते। नाल ही दिल्ली सरकार के विधायक आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह तिलक नगर तो उन्हां नाल साडी गलबात हुई है इस अमेंडमेंट के उत्ते, जिस अमेंडमेंट के नाल हुण इलैक्शन होणगे। हुण दिल्ली सरकार का फैसला देखना होएगा किहड़ी पार्टी नूं चोण का निशान जिहड़ा है देणगे और किस दा रद्द करनगे, क्योंकि लगातार श्रोमणी अकाली दल बादल जिहड़ा है मनजीत सिंह जीके का भी कहना है कि स्टेट दीआं चोणां भी लड़दा आया, सियासी चोणां भी लड़दा आया, ते होर सियासी लाहा लैंदा होए गुरु घर दे विच भी चोणां जिहड़ियां इन्हां दे ही प्रबंधक जिहड़े लड़दे आए ने। मनजिंदर सिंह सिरसा हो गया, हरमीत सिंह कालका, बेशक मनजीत सिंह जीके भी जिहड़े ने वो भी पहलां बादल धड़े तो ही 2 वार प्रधान बने ने, लेकिन हुण उन्हां दे कुछ इल्जामबाजी करन दे उत्ते कुछ गोलक चोरी के इल्जाम लगे ने वख-वख सियासी पार्टियां वालों, तो हुण वो जिहड़े ने अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है जागो पार्टी, ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੜਨਗੇ। तो इस सब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ धार्मिक चोणां भी लड़ रहा। तो इस सब नूं देखते हुए श्रोमणी अकाली दल नूं हुण फैसला लैण दा जिहड़ा है काफ़ी औखा हो सकता है, क्योंकि या तो उसनूं धार्मिक पार्टी शो करना पएगा अपने आप नूं जेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां लड़नियां ने, जां फिर 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। तो ਇਹ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਣ ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ दल बादल दल वालों कि ये फिलहाल इस अमेंडमेंट के उत्ते जिहड़ी आ रोक लगाई जाए, लेकिन हाई कोर्ट का साफ कहना है कि पुराने अमेंडमेंट के हिसाब नाल इलैक्शन होएगा, कोई भी नवा रूल जिहड़ा है वो नहीं लागू होएगा। पुराने अमेंडमेंट के हिसाब नाल गल करिए 2010 दे विच शीला दीक्षित सरकार ने फैसला लिया सी कि सियासी पार्टियां चोणां नहीं लड़नगियां, धार्मिक पार्टी चोणां लड़नगियां। इस मुद्दे के उत्ते साडी गल जिहड़ी है मनजीत सिंह जीके जागो पार्टी के प्रधान उन्हां नाल गलबात हुई है, उन्होंने अपनी निजी राय रखी है। दूजे पासे जरनैल सिंह आम आदमी पार्टी के विधायक तिलक नगर तो हैगे ने, उन्हां नाल साडी गलबात हुई है, उन्होंने अपनी की निजी राय दी है, वो एक बारी सुन लैंदे आ। सर, जिस तरीके नाल फैसला आया हाई कोर्ट का कि 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ जो अमेंडमेंट हुई सी उस हिसाब नाल ਜਿਹੜੀ सियासी पार्टियां ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ नहीं लड़ ਸਕਣਗੀਆਂ, कोर्ट ने स्टे करने तो मना कर दिता जो रिट भी लगाई गई सी मौजूदा प्रबंधकों वालों। किस तरीके नाल देखदे हो इस फैसले ਨੂੰ? मैं समझदा कि 2010 ਵਿੱਚ केजरीवाल ने फैसला ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, सॉरी शीला दीक्षित ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਅਲਾਉ ਹੋਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ 14 ਹੈ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇਨ ਬਿਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ किस तरीके नाल विचरणगे? देखो मैं समझदा कि इस वेले मैं नहीं कह सकता, ये तो वही फैसला करनगे। उन्होंने अगर कोई होर रजिस्टर कराई हुई है सोसाइटी उस नां ते उन्होंने सिंबल मिल सकता, जे नहीं रजिस्टर कराई हुई फिर वो एज एन इंडिपेंडेंट रहणगे। लेकिन या अपना एफिडेविट दे देण कि असीं एक धार्मिक पार्टी हाँ, जो एफिडेविट दे देण ते फिर मजबूरी है इलैक्शन डिपार्टमेंट उन्होंने सिंबल देण दी। हुण ये उन्हां दा की रुख हैगा ये ते उही दस सकणगे। लेकिन मैं समझदा कि ये कोर्ट के फैसले तो बाद हुण लाइन क्लीयर हो गई कि किन्नू सिंबल मिलना किन्नू नहीं मिलना।
ਸਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਲੜਨ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਲੜਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਲੜਨ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਫ, ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਆਂਦੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਜੀ ਸਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਕਾਬਜ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ, ਇੱਥੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਇੱਥੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਇੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਟੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜ ਪਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ 2010 ਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਡਰੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿੰਬਲ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਰੂਲ 14 ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਟ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਮੇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਐਕਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 2010 ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਣਿਆ 1971 ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਆਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਥੇ ਪਿਓਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 8-9 ਵਾਰਡ ਲੱਗਦੇ GSEMC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1000-2000 ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, RW ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ SGPC ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ SGPC ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਸਰ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਿਗਮ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ MLA ਦੀ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸੀੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ BJP ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ? ਵੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰੋ। ਐ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕਰੋ। ਚੰਗੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮੰਦ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਚਾਹੇ DSEMC ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਿੱਲੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।